ഹലോ, ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ കൊച്ചി. ദീപാവലിക്ക് റിലീസിനെത്തുന്ന സർദാർ എന്ന ബ്രഹ്മാണ്ഡ ചിത്രത്തിന്റെ വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കാനും അറിയുവാനുമാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ഇന്നിവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്നത്. പരുത്തിവീരനിൽ തുടങ്ങി പൊന്നിയിൽ സെൽവൻ വരെയുള്ള പടങ്ങളിലൂടെ തമിഴ് ആരാധകരുടെ മാത്രമല്ല മലയാളികളും എന്തിന് തെന്നിന്ത്യൻ സിനിമാ ലോകം മുഴുവൻ നെഞ്ചിലേറ്റിയ താരമാണ് കാർത്തി. ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് ഇറങ്ങിയ ലോകം മുഴുവൻ സൂപ്പർ ഹിറ്റായി ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പൊന്നിയിൽ സെൽവനിലെ വന്ധ്യദേവനിൽ നിന്നും മറ്റൊരു വിജയഗാഥ രചിക്കാനായി സർദാറായി എത്തുകയാണ് നമ്മുടെ ഇവരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കാർത്തി. സർദാറിനെ കേരളം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. വണക്കം സർ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു കേരള. റാഷി ഖന്നയും രജിഷ വിജയനുമാണ് സർദാറിലെ നായികമാർ. മദ്രാസ് കഫേ എന്ന ഹിന്ദി ചിത്രത്തിലൂടെ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ച് ഇന്ന് തമിഴ്, തെലുങ്ക്, മലയാളം ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ ലാംഗ്വേജിലും പറന്നു നടന്ന് അഭിനയിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ സ്വന്തം രാശി ഖന്ന. സ്നേഹത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു കേരള. കൈയടിക്ക് ശബ്ദം പോരാ, നല്ല കൈയടി കിട്ടണം കേട്ടോ. നല്ലൊരു കൈയടി. Rajisha Vijayan, Rashi Khanna, and our most favorite person, charming star Karthi as Sardar. ബെറ്റർ അല്ലേ? എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ പൊതുവെ ടെൻഷൻ ഇല്ലാത്ത ഒരാളാണ്, പക്ഷെ എനിക്കിത് ഭയങ്കര ടെൻഷൻ. നമുക്ക് മലയാള സിനിമയുടെ പ്രൊമോഷന് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ, പരിചയമുണ്ടല്ലോ. പക്ഷേ നമ്മളുടെ സ്വന്തം നാട്ടിലേക്ക് മറ്റേ വിരുന്നിന് കൊണ്ടുവന്ന പോലെയാണ് സാറിനെയും രാശിനെയും വന്നപ്പം എനിക്കിപ്പം സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്കൊരു ടെൻഷനുണ്ട്. ട്രെയിലർ റിലീസായി, സർദാർ വരാൻ പോവുകയാണ് ദീപാവലിക്ക് 21-ാം തീയതി. ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആണ്. ട്രെയിലറിന് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിലുള്ള റെസ്പോൺസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. എനിക്കൊന്നു എല്ലാവരും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ കാർത്തി സാറിന്റെ വൺ ഓഫ് ദി ബെസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഈ സിനിമ. കാരണം എനിക്ക് പോലും കയ്യിൽ എണ്ണാൻ പറ്റാത്തത്ര രീതിയിലുള്ള ഗെറ്റപ്സും ബോഡി ലാംഗ്വേജസും ഡിഫറെന്റ് ക്യാരക്ടേഴ്സും സാർ ഈ സിനിമയിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇറ്റ്സ് എ സ്പൈ ത്രില്ലർ, പക്ഷെ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഇന്ത്യൻ റൂട്ടഡ് സ്പൈ ത്രില്ലർ. അത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാകുന്ന, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു സിനിമയാണ്. നല്ലൊരു ക്യാരക്ടർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് എനിക്കും രാശിക്കും. വി ആർ വെരി ഹാപ്പി to bring this film. Thank you so much to Fortune Cinemas for bringing it to India, to Kerala. And Mithran sir is the director of the film. എൻ്റെ ഒരു ഭയങ്കര വലിയൊരു ഭാഗ്യമാണ് ഇത്രയും എന്താ പറയുക ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇത്രയും ക്ലാരിറ്റി ഉള്ള ഒരു സംവിധായകൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്നുള്ളത്. പിന്നെ ദ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ലക്ക് ആൻഡ് ദ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ടേക്ക് അവേ വാസ് സാറിൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത്. ബിക്കോസ് ഇത്രയും ജെനുവിൻ ആയിട്ട് സിനിമയെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു നടൻ, ഓരോരോ ഷോട്ടിന് മുന്നേയും സെറ്റിൽ വന്ന ഫുൾ ടൈം അന്നത്തെ സീനിനെ കുറിച്ചും അപ്പം അതായത് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഒരു 100% എത്ര ബെറ്റർ ആക്കാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് എല്ലാ സെക്കൻഡും ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു നടനാണ് സർ. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കോ ആക്ടേഴ്സിനെ അത്രയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എനിക്കൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് പഠിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് സാറിൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത്. സോ ഐ എം എക്സ്ട്രീംലി ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ ടു ഹാവ് വർക്ക് വിത്ത് യു സർ. And unfortunately we don't share screen space, but we have built a very beautiful friendship. And welcome back Rashi. So atrayalini baaki let them ask. Thank you for coming. Rashi, please put some words. Hello, good afternoon everyone. Very happy to be here. I've been here twice before to Kochi, once to shoot with Mohanlal sir for Villain, and then with Prithviraj sir for Brahmam, and both the times it was an amazing experience. I know people here really value content a lot, and I'm so proud to be coming here to promote Sardar, because this is that film that I'm proud of. The content it has, it not just is a spy thriller, it also has a social cause, and once you see the film, you'll know we're extremely proud of the content we have. I want to thank Mithran for writing and for the beautiful screenplay, for the beautiful story, and his direction superb. So we all are actually really looking forward to watching the film, and I hope you guys watch it, all of you, and I hope you give us all your love and support, and also Fortune Films. Thank you so much for representing us here. It means a lot, and thank you all for coming here. Thank you for your love. Thank you. Kerala இவ்வளோ சீக்கிரமா அவ்வளோ ஆஃபன் வந்தது தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நினைக்கிறேன். ஐ திங்க் எவ்ரி மந்த் கேரளா வந்துட்டு இருக்கேன். ட்வைஸ் ட்ரிவாண்ட்ரம் போயிருந்தேன், and now இப்போ கொச்சின் வந்திருக்கேன். And
இங்கே எப்போ வந்தாலும் இங்கே பிரதர்ஸ் எல்லாரும் இருப்பாங்க. I don't call them fans, they all like brothers, and there's always a lot of love இங்கே வரும்போது. ஸோ கொச்சின் வருது எப்பவுமே ஸ்பெஷல். அதுவும் எனக்கு 1001 நான் ஆலப்புழா இது அதர்பள்ளியில் ஷூட் பண்ணதுனால இந்த இடம் ரொம்ப பழக்கம், இங்கே வந்து போயிட்டே இருக்கிறதுனால. அண்ட் ஐ திங்க் கெரியரில் ஃபஸ்ட் டைம் வந்து எவ்ரி மந்த் ஒரு ரிலீஸ் எனக்கு இப்போ தான் வந்திருக்கு. அதுவும் பொன்னியின் செல்வன் வாஸ் ஸோ பிக், ட்ரிவாண்ட்ரமில் வி ரிசீவ் ஸோ மச் லவ். மறுபடியும் அது எல்லாத்துக்கும் நன்றி. வாஸ் அன்ஃபர்கெட்டபிள். இன்னைக்கு மார்னிங் கூட ஜெயமரவியோட பேசிட்டு வந்தேன். ட்ரிவாண்ட்ரம் மறக்கவே முடியாது அந்த ப்ரீ ரிலீஸ் இவெண்ட் இங்கே நடந்தது. ஸோ அதுக்கப்புறமா தீபாவளிக்கு இப்போ சர்தார் வரும்போது, பொன்னியின் செல்வனுக்கு அப்புறமா வர்ற படம் நிச்சயமா பெருசா இருந்தாலும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ண முடியும் அவ்வளோ பெரிய படத்துக்கு அப்புறமா. ஸோ தட் வே வி ஆர் வெரி கான்ஃபிடென்ட் வி ஹேவ் சர்தார் வித் திஸ். ஒரு மித்ரன் ஒரு 2 years பேக் இந்த லைன் பேசணும். அதாவது நான் நிறைய இடத்துல மென்ஷன் பண்ணியிருந்தேன். ஸ்டில் இட் இஸ் இன்ட்ரெஸ்டிங் டு ஷேர் இட் அகைன். தட் 80s வந்து ஒரு ஸ்பை டீம் ஃபார்ம் பண்ணும்போது மிலிட்ரி காரங்களை எடுத்து நடிக்க சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. அவங்களுக்கு நடிப்பு வரல, ஏன் இவ்வளோ கஷ்டப்படணும்னு சொல்லி தென் தே பிக்ட் தியேட்டர் ஆக்டர்ஸ் எடுத்து அவங்கள வந்து தே கன்வெர்டட் இன்டு ஸ்பைஸ். அப்படி 80s ஒன்று நடந்திருக்குன்னு சொன்னார். ஸோ அதுதான் வாஸ் இன்ஸ்பிரேஷன் ஃபார் திஸ் ஃபிலிம். அதை எடுத்து தென் ஹி ஒர்க் ஆன் அ ஸ்கிரிப்ட். அதில் ஆட்டோமேட்டிக்காக டபுள் ஆக்ஷன் ஒன்று வந்துச்சு. அண்ட் ஸோ ஏற்கனவே 2 தடவை போலீஸ் பண்ணதுனால மற்ற தீரன் மாதிரி இருக்கக்கூடாது, ரத்னவேல் பாண்டியன் மாதிரி இருக்கக்கூடாதுன்னு ஒரு வேரியேஷனில் வி காட் ஹோல்ட் ஆஃப் ஒன் கேரக்டர். அதுக்கப்புறம் இந்த சர்தாருங்கிற இந்த ஆஃபீஸர் வந்து இட் வாஸ் சம்திங் வெரி வெரி இன்ஸ்பைரிங். ஏன்னா வி ஆர் ஆல் லுக்கிங் ஃபார் ரெகக்னிஷன். எப்பவுமே ரெகக்னிஷன், அப்ளாஸும் அப்ரிசியேஷனும் நமக்கு எப்பவுமே தேவைப்படுது. ஆனால் வந்து ஒரு ஸ்பையாக இருக்கிறவங்க தே ஒர்க் அண்டர் கிரவுண்ட். அவங்க என்ன ஒர்க் பண்ணாலும் அவங்களுக்கு அப்ரிசியேஷனே கிடைக்க போகிறது இல்லை. தே ஆர் நோன் ஒன்லி பை த ஃபெயிலியர்ஸ், தே ஆர் நாட் நோன் பை த சக்ஸஸ்ங்கும் போது அப்போ இப்படியும் ஆளுங்க இருக்காங்க. தே திங்க் திஸ் மை கண்ட்ரி, இட்ஸ் மை பீப்புள் அண்ட் ஐ ஹாவ் டு சேஃப் கார்ட் தம்னு சொல்லி தே சாக்ரிஃபைஸ் தர் என்டையர் லைஃப்னு நினைக்கும் போது சர்தாராக நடிக்கிற ஒவ்வொரு நாளும் அவ்வளோ ப்ரௌடாக இருந்துச்சு. டு ஹேவ் சச் அ பிக் ஹார்ட், டு பி ஸோ ஸ்ட்ராங் அண்ட் பிரேவ், டு சாக்ரிஃபைஸ் themselves for this country அப்படிங்கிறது ரொம்ப இன்ஸ்பைரிங்காக இருந்துச்சு. ஸோ போலீஸ் ஆஃபீஸராக நடிச்சிருக்கோம், ஆனால் ஒரு இந்த மாதிரியான ஒரு ஆஃபீஸராக நடிக்கும்போது வேற ஒரு ஃபீலிங் இருந்துச்சு. அண்ட் இந்த மாதிரி ஒரு நிறைய லுக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு கெரியரில் எல்லா ஆக்டர்ஸ்க்கும் எப்போது டைமில் அந்த மாதிரி ஒரு படம் வரும். சிவாஜி சார் பண்ணியிருக்காரு, கமல் சார், அண்ணா எல்லாம் பண்ணியிருக்காங்க. பட் எனக்கு இந்த படத்தில் அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சிருக்கு. ஐ திங்க் அதுக்கான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சேரும்போது கரெக்டாக அந்த படம் வந்திருக்குன்னு நினைக்கிறதுக்கு முன்னாடி வந்திருந்தா இன்னும் ரொம்ப பயந்துருப்பேன்னு நினைக்கிறேன். பட் இப்போ வந்து கொஞ்சம் கான்ஃபிடன்ஸ் இருந்துச்சு. அந்த மித்ரன் வாஸ் தேர் வித் மீ. அது எவ்வளோ ரியலாக பண்ண முடியும், ஒரு கிரவுண்டடாக நம்ம ரூட்டடாக இங்கேருந்து வந்த ஒரு ஆஃபீஸராக இருக்கிறவன் எப்படி திங்க் பண்ணுவான், அவன் தன்னை அந்த மிஷனுக்கு எப்படி அவனை தயார்படுத்திக்குவான், எப்படி ஃபங்க்ஷன் பண்ணுவான்னு த வே மித்ரன் ஹேட் இன்டர்பிரட்டட் வாஸ் வெரி கிரவுண்டட். நம்ம ஊர்ல இருந்து யோசிச்ச மாதிரியே இருந்துச்சு. ஸோ அது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது. ஸோ இட் வாஸ் அன்லைக் எனி அதர் ஸ்பை ஸ்டோரி. ஆனால் வந்து ஸ்பை ஃபிலிம்னாலே பயங்கர இன்டெலிஜென்ட்டாக இருக்கணும், த்ரில்லிங்காக இருக்கணுங்கும் போது we had to watch all the spy films. அது மாதிரி இல்லாமல் பண்ணணும், ஆனாலும் அதில் இருக்கிற எல்லா எலிமெண்ட்ஸும் எங்கேஜிங்காக கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது இந்த படத்தில் வந்துச்சு. பட் வாட் ஐ லைக் த மோஸ்ட் இஸ் அவன் இன்வால்வ் ஆகிருக்கிற அந்த மிஷன் என்ன. ஸ்டில் we have not revealed in the trailer. So when you watch the film you will know why he is doing it and how he is doing it. அது ரொம்ப எக்ஸைட்டிங்காக இருந்துச்சு. அதுவும் ஜார்ஜோடைய கேமரா ஒர்க், அதுக்கப்புறம் ஜிவி பிரகாஷோட மியூசிக் வந்து செட்ஸ் த ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார் திஸ் ஃபிலிம். அவங்க 2 பேருமே பெரிய ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க இந்த படத்துக்கு. அண்ட் ப்ரொடியூசராக ஐ திங்க் ஐ ஹவ் டு தேங்க் லக்ஷ்மண். என் கெரியரில் ஐ திங்க் ஒன் ஆஃப் தி பிக்கெஸ்ட் ஃபிலிம்ஸ் இது. அவ்வளோ எக்ஸ்பெண்டிச்சர் தேவைப்பட்டுச்சு. அவ்வளோ செட்ஸ் போட்டிருப்பாங்க. எல்லா செட்லேயும் ஒரு 2 days 1 day ஒர்க் தான் இருக்கும். தீரனில் தான் எனக்கு அந்த மாதிரி அனுபவம் இருந்துச்சு. பிகாஸ் கதை போயிட்டே இருக்கும், இன்வெஸ்டிகேஷன் ட்ராவல் ஆகிட்டே இருக்கும்போது நிறையா ஊருக்கு போக வேண்டியது இருக்கும். அதே மாதிரி இந்த படத்தில் வந்து தேவ் ட்ராவல் அக்ராஸ் ஆல் பார்டரிங் கண்ட்ரிஸ். பங்களாதேஷ் வந்து பாகிஸ்தான், உஸ்பெகிஸ்தான், அப்படி ஃபுல்லாக ட்ராவல் ஆகி அந்த படம் ஃபுல்லாக ஷூட் பண்ணாங்க. ஸோ ஐ ஷுட் பி வெரி தேங்க்ஃபுல் டு மை ப்ரொடியூசர் ஃபார் கிவிங் மீ திஸ் பிக் ஃபிலிம். அண்ட் அகைன் தேங்க்ஸ் டு மித்ரன் ஃபார் கிரியேட்டிங் அன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஃபார் மீ லைக் திஸ். இந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் எனக்கு கொடுத்ததுக்கு நான் ரொம்ப நன்றி சொல்லணும். அண்ட் அகைன் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் ஃபார்ச்சூன் சினிமாஸ்க்கு பெரிய நன்றி. கண்டினியூஸாக அசோசியேட் ஆகிட்டே இருக்கிறோம். விஷிங் தெம் ஆல் தி பெஸ்ட். ஏன்னா தீபாவளி ரிலீஸ் எப்பவுமே ரொம்ப ஸ்பெஷல். ஃபெஸ்டிவல் படம்ங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப ஸ்பெஷல். கைதி அந்த மாதிரி தீபாவளிக்கு வந்துச்சு. ஸோ அதுக்கப்புறம் இந்த படம் வருதுங்கிறது ஐ எம் ஆல் மோர் கான்ஃபிடென்ட் அண்ட் ஆல்சோ ஹாப்பி. அண்ட் ஷேரிங் ஸ்க்ரீன் வித் தீஸ் வண்டர்ஃபுல் லேடிஸ். ரஜிஷா ஸ்பாட்டுக்கு வரும்போது அந்த 80s போர்ஷனில் வந்து ரஜிஷா வர்றாங்க. அவங்க ஃபர்ஸ்ட் டே வரும்போதே கேரக்டராகவே வர்றாங்க. அம்மா கேரக்டர் ஆகிறதுக்கு 2 days ஆகும். இல்லை சார், ஃபர்ஸ்ட் டேலேருந்தே கேட்ச் பண்ணால் கரெக்டாக இருக்கணும். ஷி வாஸ் ஸோ வெல் ப்ரிப்பேர்ட். அவ்வளோ ஈகராக அந்த கேரக்டர் புரிஞ்சுட்டு ஒரு ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து ஒரு சீன் ஃபர்ஸ்ட் சீன் ஆரம்பிக்கிறோன்னா அந்த சீனில் we are ஆல்ரெடி வந்து லேட் 20s இல்லை 30s சொன்னால்
அப்போ அவ்வளோ நாள் வாழ்ந்த வாழ்க்கையில் 2 பேர் எவ்வளோ க்ளோஸாக இருப்பாங்களோ அதை ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரேம்லேயே கொடுக்குறது இருக்குல்ல. அது ஒரு 2 days ஷூட்டிங் போனால் தான் வார்ம் அப் ஆகும். பட் அவங்க ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரேம்லேருந்தே ஷி வாஸ் ஸோ பர்ஃபெக்ட் அண்ட் ஷி ஸோ ஈகர் டு பெர்ஃபார்ம் டு கெட் இட் ரைட் அண்ட் ஒர்க்கிங் வெரி ஹார்ட். ஸோ ஆல் தி பெஸ்ட் யூ. யூ ஆர் கோயிங் டு டூ லாட் ஆஃப் கிரேட் திங்ஸ். அண்ட் ராஷி வந்து இட்ஸ் வெரி வெல் ரெட் இவங்கள மாதிரியே. அண்ட் ஐ திங்க் ஷீ கேன் மேனேஜ் எனிவேர். அவங்க அந்த இடத்துல போயிட்டு the way she blends inside and the way she understands the character. I think education makes a huge difference in your interpretation of every character. Adula avanga vandu Mithan kuda pesi she gets her lines but daily spot ku line full ah maathiruvaru. Evlo practice pannட்டு வந்தாலும் spot la vandu fresh ah பண்ற மாதிரி தான் இருக்கும். But she never complained and I think we had good time doing this film. And Mithan vandu women characters ரொம்ப strong away create பண்ணிருந்தாரு. So I can't handle Rajisha in the film. அது சர்தார்னால ரஜிஷா ஹேண்டில் பண்ண முடியாது, அந்த விஜய் கேரக்டர்னால வந்து ஷாலினியை ஹேண்டில் பண்ண முடியாது. அவ்வளோ ஸ்ட்ராங் விமன் கேரக்டர்ஸாக அந்த படத்தில் இருந்திருப்பாங்க. ஸோ ஐ திங்க் ஐ ஷுட் டாக் மோர் தென் திஸ் அபவுட் த ஃபில்ம். பட் வெரி கான்ஃபிடென்ட் தீபாவளிக்கு வருது, அதுவும் பொன்னியின் செல்வனுக்கு அப்புறமா வருதுங்கிறதுல இவ்வளோ பெரிய ஒரு படம் வருது அப்படிங்கிறத ஐ எம் ஃபீலிங் வெரி வெரி லக்கி அண்ட் சேஃப் ஆல்சோ. அண்ட் உங்கள் சப்போர்ட்டுக்கு ரொம்ப நன்றி. கண்டினியூஸாக ஒவ்வொரு தடவை வரும்போது எல்லாரும் வந்து யூ கிவ் யூ பெஸ்ட் விஷஸ் அண்ட் சப்போர்ட். தேங்க்யூ அகெயின். ஏன்னா கேரளாவில் வந்து குட் கண்டென்ட் இஸ் ஆல்வேஸ் அப்ரிஷியேட்டட். அதில் இங்கே இருக்கிற டேஸ்ட் அப்படி, இங்கே இருக்கிற மக்களுடைய ரசனை அப்படி. ஸோ அந்த வகையில் ஐ எம் வெரி ஹாப்பி டு பிரிங் திஸ் ஃபில்ம் அகெயின் டு யூ ஆல். தேங்க்யூ. தேங்க்யூ சார். ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാനുള്ള സമയമാണ്. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു அதுக்குள்ள கம்பேர் பண்ணாதீங்க, பயமுறுத்தாதீங்க. நீங்க என் லெவலில் ஒரு படம் அது. பட் ஐ திங்க் we have found a way to make it look real as possible. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரே ஷாட்ல வந்து லுக் மாற்ற வேண்டியது இருந்துச்சு. ஒரு ஷாட்ல அவ்வளோதான் டைம் இருக்கு. பட் அந்த ஒன் ஷாட்ல யூ ஹேவ் டு சேஞ்ச் த லுக் அண்ட் கம் அவுட் அஸ் a different man. அதெல்லாம் அச்சீவ் பண்ண முடிஞ்சது ஒரு படத்தில். ஸோ நாங்களே எங்களை சேலஞ்ச் பண்ணிக்கிட்டு how to make it better we have tried. நீங்க அதுக்குலாம் கம்பேர் பண்ணி பயமுறுத்தாதீங்க, பார்த்துட்டு சொல்லுங்க. Yeah, thank you for reminding. ரஷீத் சார் இல்லாட்டி இந்த படம் பண்ணவே முடியாது. ஓகே எனக்கு தெரியல அதை பற்றி சொல்ல. பட் when we discussed வந்து ப்ராஸ்தட்டிக்ஸ் இல்லாமல் பண்ணணும்னு ட்ரை பண்ணோம். அது பட்டம் ரஷீத் சார் இல்லாட்டி இந்த கேரக்டர் பண்ணவே முடியாது. சேட்டா தேங்க்யூ அகைன். ஏன்னா வந்து சேட்டாக்கு அப்போ வந்து ஆக்சிடென்ட் ஆகி கால் உடஞ்சிருந்துச்சு. பட் எனக்காக அவர் வந்து ஒரு 2.5 hours அவன் எவ்ரிடே மேக்கப் போடுறேன். ஐ ஹக்ட் ஹிம், ஸோ தேங்க்ஃபுல். ஏன்னா ஒரு 2 days இல்லைன்னா கூட எனக்கு பயமாக இருக்கும். சர்தாராக மாற முடியாது. அவர் இருந்தால் தான் அது பொறுமையாக உட்காந்து எவ்ரிடே இட்ஸ் லைக் ஆர்ட். எவ்ரிடே இட்ஸ் லைக் ஆர்ட். ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு ஸ்கார் ஒவ்வொரு விஷயமும் அவ்வளோ பொறுமையாக பண்ணுவார். அவர் பண்ணால் மட்டும்தான் அது கரெக்டாக வரும். ஸோ ஐ எம் வெரி வெரி ஹாப்பி. அவர் இல்லாட்டி சர்தார் இல்லை, பாதி சர்தார் அவர் தான் ஆக்சுவலாக இந்த படத்தில். ஸோ ரஷீத் சேட்டாக்கு ரொம்ப நன்றி. அண்ட் இது அந்த ஒரு லுக் மட்டும் இல்லை, சர்தார் மட்டும் இல்லை, அதில் இருக்கிற எல்லா லுக்குமே ஐ வாஸ் வெரி வெரி கன்வின்ஸ்ட். ஏன்னா கார்த்தி தெரியக்கூடாதுன்னு தான் ட்ரை பண்ணோம். எந்த ஆங்கிள்லையும் கார்த்தி தெரியக்கூடாது, வேற ஒரு ஆளாக இருக்கணும்னு ட்ரை பண்ணோம். அதுக்கு ஹி வாஸ் ஆல்வேஸ் தேர். அதுவும் அவ்வளோ ஏர்லி மார்னிங் நாங்கள் எங்கெங்கோ பயங்கர குளிரில் ஷூட் பண்ணுவோம். 2 மணி 3 மணிக்கு மேக்கப் ஸ்டார்ட் பண்ணால் தான் காலைல ஷூட்டிங் பண்ண முடியும். ஸோ யூஸ்வலாக ஹீரோயின் தானே லேட் பண்ணுவாங்கன்னு சொல்லுவாங்க ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டுக்கு. இதில் நான் தான் அதிக டைம் எடுத்துக்கிட்டேன் மேக்கப்புக்கு இந்த படத்தில். ஹாய் கார்த்தினா. ஹாய். ஆனால் இந்த படத்தில் ஒரு பாட்டு பாடியிருக்கீங்க. இது ஜிவி அண்ணா சொன்னதா இந்த டைரக்டர் சாரோட டிசிஷன்? அவங்க 2 பேர் டிஸ்கஸ் பண்ணி என்ன ஒரு வழி வாங்கிட்டாங்க. ஏன்னா இது ஒரு தியேட்டர் ஆக்டர் தான் வந்து இந்த கேரக்டர்ன்றதுனால அந்த ஒரு சீன் ஆரம்பிச்சு போகும்போது உங்கள் வாய்ஸே கண்டினியூ ஆச்சுன்னா நல்லா இருக்கும்னு சொன்னாங்க. பிகாஸ் சாங் போயிட்டு இருக்கும், நடுவில் சில டயலாக்ஸ் போகும், அப்புறம் கண்டினியூ ஆகும். ஸோ வென் யூ கேன் சிங் ட்ரை பண்ணலாம்னு சொன்னேன். ட்ரை பண்ணலாம், நல்லா இருந்தால் வைங்க, இல்லாட்டி தூக்கிடுங்க தான் சொன்னேன். பட் they said it working. I mean, so I should thank GV for giving me the confidence. And அதெல்லாம் ரிசீவ் ஆயிருக்குங்கிறதுல ரொம்ப சந்தோஷம். அது முருகர் பாட்டு வர நம்ம ரொம்ப ஃபேவரட். நல்லா இருக்கு. தேங்க்யூ. எஸ் சார். எங்க அப்பா ஃப்ரெண்டுன்னு தெரியுது, நீங்க சொல்லுங்க. ரைட் ரைட். In fact, suppose we split between Surya and Karthi. That look is give the more basic for the romantic scene or for the fight action. புரியல சார், பட் ஐ ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த கொஸ்டின். இப்போ அண்ணா கேன் டு எவ்ரிதிங். ஐ திங்க் இஸ் குட் எவ்ரிதிங். எனக்கு ஆக்ஷன் தான் கொஞ்சம் சேஃப் சார். ஐ என்ஜாய் டூயிங் ஆக்ஷன். அதானே சொன்னாரு. But I'm asking
I'm more comfortable with action, sir. I enjoy. இல்லாட்டி கைதி எல்லாம் பண்ண முடியாது சார். படம் ஃபுல்லா ஃபைட். Thank you, sir. அது டைரக்டருடைய ஸ்கில் தான் சார். Yes. Are you getting the question when are you going to get a national award? They are asking, but I can't decide that. Because brother already got one, so the next You can't buy, no. It has to be conferred. Yeah. in the sense like he already. I think when you get qualified, you'll get it maybe. I think when I get qualified, I'm doing good enough, then probably I'll get it. But I'm not aiming at it. I am trying to give good cinema which satisfies me, which will satisfy the audience. I think that's one decision which I took at one point of life where I said, I will do films which make me happy. Because if I'm not convinced, I don't think I can convince the audience. That's how I'm approaching, and thankfully I'm getting different kind of films every time. Otherwise, I don't think I would be doing one Virman or Ponniyin Selvan and then Sardar, all 3 different films. So that way, that is what is exciting me. So I think my motivation is every time trying to do good content, different content. அண்ணா, இந்த படத்துல ஒரு டயலாக் இருக்கு, 4 விஷயம் பண்ணாலும் 40,000 பேருக்கு தெரியணும்ன்றது. இப்போ நல்லது பண்றதுக்கே ப்ரமோஷன் தேவைப்படுதா? நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க? நல்லது பண்றது ரொம்ப கஷ்டம். ஃபர்ஸ்ட் அதை ஒத்துக்கிறேன். அவ்வளோ ஈஸி இல்லை. பட் இந்த படத்துல எனக்கு என்ன பிடிச்சதுன்னா, லைக் நான் சொல்லிட்டு இருந்தேன் இல்லையா, ஒரு ஆஃபீஸர்ஸ் வந்து எதுவுமே எதிர்பார்க்காம டூயிங் இட் ஃபார் த கண்ட்ரி. ஆனால் அதுக்கு அப்படியே கான்ட்ராஸ்ட்ல இன்னொரு கேரக்டர், அதுவும் நானே தான். அந்த கேரக்டர் வந்து 4 பேருக்கு பண்ணாலும் 40,000 பேருக்கு தெரியணும்னு பண்றேன். ஸோ இந்த டிவைட் இன் சொசைட்டி ஆல்சோ இல்லை, எப்படி நம்ம மாறிட்டே வந்துட்டு இருக்கோம், சோஷியல் மீடியா நம்ம எப்படி மாத்திருக்குங்கிறது கூட ஐ திங்க் தட்ஸ் த டேக் ஆஃப் த டிரெக்டர். தட் இஸ் சேயிங் ஒரு ஜென்ரேஷன் எப்படி இருக்கு, ஒரு ஜென்ரேஷன் எப்படி இருக்குன்னு காட்டுற அந்த டிஃபரன்ஸ் தான். பட் குட் திங்ஸ் வெளியில சொல்றது நல்லதுன்னு தான் நான் நினைக்கிறேன். அப்பா அடிக்கடி சொல்லுவாங்க, நீ நல்லது பண்ற ஓகே, பட் அந்த பாசிட்டிவிட்டி வெளியில போறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஏதோ எம்ஜிஆர் சார் ஒரு நாள் வந்து எஜுகேஷன் ஹெல்ப் பண்ணாருன்னு கேள்விப்பட்டு அப்பா ஆரம்பிச்சாங்க. ஸோ அப்பா பண்றதை பார்த்துட்டு அண்ணா ஆரம்பிச்சாங்க போது சம்பேர் யூ ஆல்சோ இன்ஸ்பயர். ஸோ நல்லது சொல்றதை வெளியே சொல்லிக்கிறதுக்கு வந்து கூச்சப்படக்கூடாது இல்லை, அதுதான் உண்மையை சொல்ல தன்னடக்கம் தடையாக இருக்கக்கூடாது. அதுதான் அப்படி ஒருத்தர் இருக்காரா? ஒரு ஐடியா மட்டும் கிடைச்சிருக்கு, அது அப்ப முடிவு பண்ணிக்கலாம். See, always நான் அசிஸ்டன்டா இருக்கும்போது அண்ணா வச்சு தான் பண்ண ஆரம்பிச்சேன். வேற யாரும் டேட் தர மாட்டாங்க. வேற யாரும் நம்மள நம்பி வருவாங்க? அண்ணா அப்படியே பிடிச்சி கையை பிடிச்சி இழுத்துட்டு வந்துடலாம். அவர் வச்சு தான் பண்ணணும்னு ரொம்ப ஆசை எனக்கு. ஏன்னா அவர்னால எந்த கேரக்டராகவும் மாற முடியும், அந்த கேரக்டருக்கு என்ன தேவையோ கொடுக்க முடியும். ஸோ நான் அசிஸ்டன்டா இருக்கும்போது அவர் வச்சு தான் பண்ணணும்னு ஆசை. எனக்கு ரொம்ப ஈஸியும் கூட இல்லை. அவர் பக்கத்துலேயே இருக்கும்போது எனக்கு புரியலன்னா கூட அவர் இதுதான் நீ யோசிச்சியா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இட் வில் பி ஈஸியர் டு ஒர்க். மித்ரன் மூவிஸ்ல அந்த கிரீன் டிண்ட் ஒன்று இருக்கு. அதுதான் நானும் கேட்டிருக்கேன், ஜார்ஜ் மித்ரன் ஏன் அந்த கிரீன் டிண்ட் வந்துட்டே இருக்குன்னு கேட்டே இருக்கேன். மேபி இட்ஸ் தேர் விஷுவல் ஸ்டைல் இல்லை, அந்த ஸ்டைலை மெயின்டைன் பண்ணிட்டே இருக்காங்க. ஆனால் இந்த படத்தில் வந்து யூ வில் சி ஜார்ஜோட ஒர்க், மித்ரனோட ஸ்டைலிங்காகவே யூ வில் சி 2 டிஃப்ரெண்ட் வேர்ல்ட்ஸாக இருக்கும். 80s கம்ப்ளீட்டாக வேற வேர்ல்டாக பண்ணியிருக்காங்க. எனக்கே டப் பண்ணி படம் பார்க்கும்போது அந்த ஃபீல் இருக்கு. அண்ட் கரண்ட்ல இருக்கிறது டோட்டல் அந்த ஒரு பட் கிரீன் டிண்ட் இருக்கு, கிரீன் மித்ரன் தான், அதில் சேஞ்ச் இல்லை. லுக்ஸ் கவுண்ட் பண்ணல, நேற்று கூட கேட்டாங்க, கவுண்ட் பண்ணல. பட் எவ்ரிதிங் வாஸ் ரிக்வயர்ட் ஃபார் த ஸ்கிரிப்ட். சும்மா we didn't do it for a song. ஒரு சாங்ல அந்த நான் பாடின பாட்டில் இருக்கிறது இட்ஸ் லைக் ஸ்டேஜ் பிளே. அந்த வள்ளி திருமண நாடகம் மாதிரி வரதுல அதில் ஒரு 3 to 4 கெட்டப்ஸ் இருந்துச்சு. பட் எவ்ரிதிங் எல்ஸ் வாட் ஐவ் டன் இஸ் ஃபார் த ஸ்கிரிப்ட். அந்தந்த இடத்துல அந்த மிஷனுக்கு என்ன தேவையோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் வீட்டு சைடு கவுண்ட் பண்ணல. நீங்கள் படம் பார்த்துட்டு கவுண்ட் பண்ணி சொல்லுங்க, ஆனால் ஒரு கான்டெஸ்ட் நடத்திடலாம். Diwali plus Karthi, it's a deadly super combination. So the pressure இல்ல ஹாப்பியா? இல்ல ஹாப்பி தான். ஐ திங்க் தீபாவளி ஃபெஸ்டிவல் அப்போ, தீபாவளி அப்போ அது ஒரு பெரிய மெமரி இல்லை. அந்த தீபாவளிக்கு என்ன படம் வந்துச்சு அப்படின்னு கேட்கும்போது யூ பிகம் பார்ட் ஆஃப் த சொசைட்டிஸ் மெமரி. அதனால ஃபெஸ்டிவல் ரிலீஸ் எப்பவுமே எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப ஸ்பெஷல். ஏன்னா ஃபேமிலியோட போய் யூ வாண்ட் டு கோ அண்ட் என்ஜாய். And sir, April to also Karthi movie. சம்மர் ரிலீஸ் லீவ் விட்ட உடனே படத்துக்கு போகணும்னு ஆசைப்படுவோம். ஆனால் அந்த டைமில் வந்த படங்கள் எல்லாமே எனக்கு நல்லா ஒர்க் ஆயிருக்கு. தட் வே ஐ அம் ஹாப்பி. அந்த 2 டேட்டையும் வந்து எப்படியாவது ரிசர்வ் பண்ணி வச்சுக்கணும். Interesting. See, a lot of people are approaching for me with scripts. I'm still meeting them, taking synopsis, and I'm looking at it. Confirm எதுவும் நான் சொல்ற மாதிரி அது ஒன்று தான்.
பட் மோஸ்ட்லி மலையாளம் ஃபிலிம்ஸ் அப்ரோச் பண்ணுறாங்க, பைலிங்குலாக தான் அப்ரோச் பண்ணுறாங்க. they want to do it in தமிழ். அப்படி தான் டைரக்டர்ஸ் கேட்குறாங்க. நாட் ஃபார் மலையாளம் ஃபிலிம், ஃபார் தமிழ் ஃபிலிம். கரெக்ட். யா, அது நான் ரொம்ப பர்டிகுலராக மெயின்டைன் பண்ணுறேன். இன்ஃபேக்ட் நானே மித்ரன்ட்ட கேட்டே இருந்தேன், மறுபடியும் போலீஸா வேறு ஏதாவது மாற்றுங்கன்னு சொல்லிட்டே இருந்தேன். இல்லை சார், இந்த கேரக்டருக்கு அது இருந்தால் தான் பண்ண முடியும். பட் என்னன்னா இட்ஸ் an armed reserve. ஸோ எப்போ பார்த்தாலும் யூனிஃபார்ம் போட்டு டியூட்டியில் இருக்கிற ஆஃபீஸர் கிடையாது. ரயாட்ஸோ ப்ராப்ளம்ஸ் இருந்தால் மட்டும்தான் வருவாங்க. ஸோ அது தட் வாஸ் கிவிங் அ சேஞ்ச். அண்ட் ஆட்டிடியூடாக வந்து இப்போ அந்த ஒரு கேரக்டர் இருக்கு இல்லையா, எங்கே போனாலும் வந்து என்ன டேக் பண்ணிட்டீங்களா அப்படி எப்படியாவது வந்து ட்ரெண்டிங் ஆயிரணும் அப்படின்னு நினைக்கிற ஒரு கேரக்டர் போது தட் வாஸ் கிவிங் மீ அ டிஃப்ரெண்ட் ஷேட் ஆஃப் டுகெதர். ஆமா ஆமா ஜெயராம் சட்டை கூட இருந்தாலே ஃபன்னு. அதாவது நாங்கள் வந்து ஒரு 40-50 days we were shooting in Thailand. நானும் ஜெயம் ரவி, ஜெயராம் சார் தான் 3 கார் இருக்கும், ஆனால் ஒரே காரில் தான் நாங்கள் போவோம். அசிஸ்டன்ட்ஸ் தான் தனி காரில் வருவாங்க. ஸோ we were always together. அண்ட் ஜெயராம் சார் இப்போ நேற்று தான் கூப்பிட்டாரு, கோயிலுக்கு போகிற மாதிரியா அப்படின்னு கூப்பிட்டாரு. இல்லை சார், நான் இங்கே கொச்சியில் தான் இருக்கேன், ப்ரொமோஷனில் இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு இருந்தேன். சாரோட எக்ஸ்பீரியன்ஸு எவ்ரிடே யூ கேன் கீப் அட்மைரிங். ஒரு ஷார்ட்டுக்கு அவர் ப்ரிப்பேர் ஆகுறது, எனக்கு அவருக்கு தான் நிறைய சீன்ஸ் இருக்கும். அவர் ஒரு ஷார்ட்டுக்கு முன்னாடி ஒரு 20 times வந்து ரிவர்ஸ் பண்ணிடுவார். எனக்கு அது ரொம்ப புதுசு. எனக்கு லாங்குவேஜ் ப்ராப்ளம், நீ கூடயே ஏன்னா பழைய தமிழ் பேசணும். ஆனால் அந்த நம்பி கேரக்டராக ஒருத்தனை டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிட்டது வாஸ் அமேசிங். ஏன்னா அந்த படத்தில் அந்த புக்கு படிச்சிங்கன்னா அந்த கேரக்டர் ஷார்ட்டாக இருக்கணும். சார் என்னோட ஹைட்டு. அப்போ அவர் படம் ஃபுல்லாக அந்த வந்து காலை மடக்கியே படம் ஃபுல்லாக நடிப்பார். நான் திடீர்னு ஓடிக்கிட்டே இருக்கணும், ஒரு பின்னாடி பேசிகிட்டே வரணும், கத்தி ஸ்லோ போ அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூட வந்துட்டே இருப்பாரு. பட் இட் ஆக்ஷன் சரி, காமெடி சரி, அவர் எல்லாமே பண்ணக்கூடிய ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டுங்கும் போது அது மனுஷர் எப்படி அவர் அதில் காசு பண்ணாருன்னு எனக்கு புரியவே இல்லை. பட் நான் திரும்பவும் ஜெயராம் சார்கிட்ட கற்றுக்கிறது இஸ் டெடிகேஷன் டு ஆர்ட்ல. இந்த தொழில் கடவுள், ஐயப்பன் மாதிரி சினிமா அவருக்கு அந்த அளவுக்கு அவர் நேசிக்கிறாரு, அவ்வளோ சின்சியராக இருக்காரு. அதுதான் பயங்கர இன்ஸ்பைரிங்காக இருந்துச்சு. ஆனால் சிரிக்க வச்சுட்டே இருப்பாரு. அதை நான் அது ஸ்டேஜில் பண்ணுவாருன்னு நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணவே இல்லை. காலி பண்ணிட்டாரு. See, in any film, you need to have, even if it's a small duration role, that doesn't matter. It should be impactful. It should be written in a way that convinces you as an actor that you can bring something to it. So it's not a thing in my head that, oh, so I'm basically open to doing films where there are other, and I think the whole concept of hero-heroine has literally changed now, because now it's more about the characters in the film. So it doesn't really matter what character you're playing till the time it has an impact. So it really doesn't matter the duration. What matters is the impact of the character. எஸ், கண்டிப்பா இருக்கு. இல்லை இருக்கு. அதான் நான் சொன்னலையா, எந்த கேஸ்ல இந்த ஸ்பை இன்வால்வ் ஆகிறாங்கிறது வந்து நமக்கு ஷாக்கிங்கான விஷயம் தான். இப்போ எப்படி வந்து இரும்பு திரையில படம் பார்த்துட்டு வெளியே வரும்போது ஒரு எஸ்எம்எஸ் வந்தாலே பயமா இருக்கும். பேங்க்ல இருந்து எஸ்எம்எஸ் வந்தா காசு வந்திருக்கா போச்சான்னு ஒரு ஃபியர் வரும்ல. ஏன்னா அது வரைக்கும் இப்போ நாட் அவர் எல்லாரும் ஸ்மார்ட் ஃபோன் வாங்கிட்டோம், எல்லாரும் பாஸ்வேர்ட் போட்டு பேங்க் ஆக்சஸ் எல்லாம் கொடுத்துட்டோம், எல்லாமே அந்த ஃபோனில் இருக்கு. எனிபடி கேன் மிஸ்யூஸ்னு நமக்கு தெரியவே இல்லை. அந்த ஃபில்ம் ஓப்பன் அப் லாட் ஆஃப் நாலேஜ் ஃபார் அஸ். அது மாதிரி இந்த படமும் நம்ம சுற்றியே இருக்கிற ஒரு விஷயம், ஆனால் நமக்கு இன்னும் தெரிஞ்சுக்காமே இருக்கும். அதை பற்றி இந்த படம் சொல்லும். அது இருக்கு. താങ്ക് യു. ഞാൻ എനിക്കൊന്ന് കർണൻ്റെ റിലീസിന് മുന്നെയാണ് മിത്രൻ സാറ് നരേഷിന് വേണ്ടി വിളിക്കുന്നത്. അപ്പം സാറ് വിളിച്ചിട്ട് സാറിൻ്റെ ഓഫീസിൽ പോയി ഇരുന്ന് അപ്പം തന്നെ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു 2 കാലഘട്ടമാണ് സാറ് 2 ക്യാരക്ടേഴ്സാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ 80s ക്യാരക്ടറാണ്. അപ്പം എനിക്ക് വർക്കായത് 2 മെയിൻ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വാസ് ദിസ് തിങ് ദാറ്റ് വി ആർ നോട്ട് ഡിസ്ക്ലോസിങ്. നമ്മൾ പറയാത്ത ഈ ഒരു കാര്യമുണ്ടല്ലോ, ഇത് പറയാൻ പോകുന്ന മെസ്സേജ്. അപ്പോൾ ആ തോട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ഇന്നലെ ചങ്കി പാണ്ഡെ സാർ ആണെങ്കിലും ലല മാം ആണെങ്കിലും എല്ലാവരും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വി ഓൾ സേ ദാറ്റ് ദാറ്റ് വാസ് വൺ ക്രൈറ്റീരിയ വിച്ച് മെയ്ഡ് ഓൾ ഓഫ് us say yes to the project, because the thing that we are talking about, that is very very true and very close to our hearts. അത് കാണുമ്പോഴേ അതെന്തുകൊണ്ട് അത് സംസാരിക്കണം, ആ ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ച് എന്തുകൊണ്ട് ഡിസ്കഷൻ ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ രാശി പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സിനിമയിൽ എത്ര നേരമുണ്ട് എന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി ആ ഉള്ള സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് എത്ര ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം ഞാൻ ഇതുവരെ ചെയ്ത തമിഴിലുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒന്നും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരുന്നു. അതുകൂടാതെ സിനിമയിലോട്ട് ഈ സ്ക്രിപ്റ്റിലോട്ട് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എന്നെനിക്ക്
ഉറപ്പുള്ളത് കൊണ്ടുകൂടിയാണ് ഈ സിനിമ കമ്മിറ്റ് ചെയ്തത്. ரஜிஷா எவ்வளோ இன்வால்வ்டுனா அடிக்கிற சினிமா சார் ப்ளீஸ் அடிங்கன்னு சொன்னோம். அம்மா அடிச்சா வலிக்கும் இல்லை பரவாயில்ல சார் அப்போதான் நடிப்போம். ஓகே ட்ரெய்லரில் இருக்கு அந்த ஷார்ட். ஸோ அவ்வளோ டெடிக்கேட்டட். ராசியெல்லாம் அப்படி கிடையாது. யூ ஆக்ட் அப்படின்னு இன்வால்மெண்ட்டா இல்லை ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு 3 hours மேக்கப் போய் விட்டு உட்காரணும். அப்புறம் எடுக்கிறதுக்கு 1 hour ஆகும். அது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருந்துச்சு. பிகாஸ் an officer who's been inside for a long time போது ஒரு வார் டோனாக இருக்கிற ஃபீல் இல்லை, வார் டோனாக இருக்கிற அந்த ஃபேஸ் இருக்கணும். அண்ட் யூ வில் see the difference from when he was young to how he has become old. And it's by choice அப்படிங்கும்போது how he will look அப்படிங்கிறது it was very very important for me. எனக்கு வந்து மிரரில் பார்க்கும்போது நான் ரஷித் சார்கிட்ட தான் கேட்டே இருப்பேன், சார் மிரரில் பார்க்கும்போது எனக்கு இன்னும் கார்த்தி தெரியுது, கார்த்தி தெரியாமல் இருக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்க போது. தென் we kept working on it every time. And ஒவ்வொரு ஷார்ட்ல வந்து லைக் ஐ செட் இந்த லுக்ல இருந்து இன்னொரு லுக்குக்கு மாறணும் ஒரே ஷார்ட்ல. ஸோ அதுக்கெல்லாமே we had to sit and plan, இல்லாட்டி அது பண்ணவே முடியாது. அது எல்லாமே ரஷித் சார் கூடயே இருந்து அண்ட் ஒரு லுக் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணி பார்ப்பாரு, அவருக்கு பிடிக்கலன்னா அவரே மாத்திடுவார். டோன்ட் வரி அபவுட் இட் சார், நாளைக்கு மார்னிங் ஷூட்டுக்கு அது கரெக்ட் ரெடின்னு எங்கே ரெடி பண்ணுவாருன்னு தெரியாது, நான் வேற பியர்ட் வேற ஹேர் எல்லாமே ரெடியாகி வரும். ஸோ அவர் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிற வரைக்கும் அவரே விட மாட்டார். ஸோ அது இருந்தால் தான் இந்த மாதிரி ஃபில்ம் பண்ண முடியும்னு நினைக்கிறேன். ப்ராஸ்தட்டிக்ஸ் கிடையாது, நோ ப்ராசஸ், நத்திங் டு ஸ்டிக், எவ்ரிதிங் வாஸ் மேட் அண்ட் அந்த ஸ்பாட்ல மாத்திர மாதிரி ட்ரை பண்ணி. Sardar, Sardar, the old getup was very very difficult to do it. ஏன்னா அந்த மேக்கப் வந்து 6 hours தான் ஹோல்ட் ஆகும். ஆனால் நம்ம சினிமாவில் 20 hours ஷூட் பண்ணுவாங்க. ஸோ யூ ஹவ் டு ஆல்வேஸ் கீப் மெயின்டைனிங். எனக்கு ரஷித் சார் கொடுத்த பெரிய காம்ப்ளிமெண்ட்டு, 2 ஆர்டிஸ்ட் தான் வந்து தாடி காலையில் ஒட்டினா ஈவினிங் வரைக்கும் அப்படியே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னார். நீங்கள் ஒருத்தர் அதில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னார். பிகாஸ் யூ ஹவ் டு சாப்பிட முடியாது, யூ கேனாட் ஈட் எனிதிங். அந்த மேக்கப் போட்டாச்சுன்னா அப்படியே வெறும் லிக்விட்ஸ் தான், அப்படியே தான் இருக்கணும். ஸோ அது கஷ்டம் இல்லை, பட் அந்த கேரக்டருக்கு அது தேவை. அப்படி என்னன்னா வந்தியத்தேவனுக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒவ்வொரு இடத்துலையும் அவனோட பிஹேவியர் மாறிட்டே இருக்கும். நந்தினி பார்க்கும்போது, ஐஸ்வர்யா ராய் பார்க்கும்போது வேற மாதிரி இருக்கும் பிஹேவியர், ஆதித்ய கரிகாலன் பார்க்குறப்போ வேற மாதிரி இருக்கும், அதுவே வந்து பிரகாஷ் ராஜ் சுந்தர சோழன் பார்க்குறப்போ வேற மாதிரி இருக்கும். அந்த கம்ப்ளீட் பிஹேவியர் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் பீப்புள் மாறிட்டே இருக்கணும் ஆஸ் பர் த நாவல். ஸோ அதை அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு மென்டலாக நிறைய ப்ரிப்பேர் ஆக வேண்டியது இருந்துச்சு. லைக் ஹவு யூ see a different person. ஏன்னா இப்போ 10th century போயிட்டா அப்போ வந்து ஒரு ராஜானா ஒரு லைக் காட். ஸோ அதை புரிஞ்சுட்டு பண்ணுறது இருந்துச்சு. இது பண்ணும்போது எப்படி இருந்துச்சுன்னா அகெயின் பேக் டு திஸ் எவ்ரிவேர் யுவர் பிஹேவியர் ஹேஸ் டு சேஞ்ச். உங்கள் வாக் மாறணும், உங்களோட வாய்ஸ் மாறணும். ஸோ தட் வாஸ் குவைட் சேலஞ்சிங். பட் அது பிடிச்சிருந்தது அது பண்ணுறதுக்கு. ஏன்னா அப்போ அதுல கூட பார்த்தீங்கன்னா அந்த கன்சர்ன் வேஷம் போட்டு ஒரு லுக் இருக்கும். ஹீரோயினை பார்க்குறப்ப அழகா இருக்கணும்ல, அப்போ ஃபுல்லாக வேஷம் போட்டு கன்சர்ன் மாதிரி போனது. லைக் ஐ செட் அந்தந்த இடத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி மாறிட்டே இருக்கிறது சேலஞ்சிங்காக தான் இருந்துச்சு. யா கேமராவா வந்து அனமாஃபிக்ல ஷூட் பண்ணாங்க படம் ஃபுல்லாக. அந்த 80s மட்டும் ஸ்பெரிக்கல் லென்சஸ் நம்ம நார்மலாக ஷூட் பண்ணுற மாதிரி. தட் வாஸ் கிவிங் a huge difference. அனமாஃபிக் ஷூட் பண்ணும்போது நீங்கள் அடுத்து பார்க்க போகிற விஷயம் உங்களுக்கு ஸ்ட்ரேஞ்சாகவே இருக்கும். அதாவது யூ வில் ஆல்வேஸ் ஹேவ் அ சர்ப்ரைஸ் ஆஃப் வாட் இஸ் தட். ஒரு டேஞ்சருக்கான மூட் இருந்துகிட்டே இருக்கும். 80s வந்து நமக்கு ஒரு ஃபெமிலியர் வேர்ல்டு, நம்ம அப்பா அம்மா வீட்டுக்கு போனால் எப்படி இருக்குமோ அந்த மூட் இருக்கும். ஸோ தட் டெக்னிக்கலாக they maintain that. Every time I'm lucky that I'm getting the best from every director. I'm very lucky. And நான் ரொம்ப கம்மியான படங்கள் பண்றதுனால தான் அப்படி ஆயிடுச்சு. It's not by choice. ஒரு வருஷத்துக்கு 2 படம் இல்லை 1 படம் தான் பண்றாங்க போது நேச்சுரலாக ரிப்பீட் பண்றது கஷ்டமா இருந்துச்சு. பட் இது கைதி 2 முதல்ல டிசைட் பண்ணதுனால we are doing it next year. பட் ஃபோனில் பேசிட்டே இருக்கும், பெருசாக பண்ணணும், எங்கே போனாலும் எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருக்கு. நான் முக்கியமாக கேரளாவில் ஏர்போர்ட்டில் எப்போ இறங்கினாலும் ஃபர்ஸ்ட் சார் கைதி 2 எப்போ தான் கேட்பாங்க. ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி பெரிய படமாக இருக்கணும்னு இஸ் ஒர்க்கிங்.
See, Agaram works very organized work. The opportunity given to each student is not just based on how well they are scoring. எங்கேருந்து வராங்க, அவங்களுக்கு என்னென்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கு லைஃப்பில் கிடைச்சிருக்கு, அதில் அவங்க எவ்வளோ கன்சிஸ்டண்ட்டாக ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்கன்றதை வச்சு அந்த பசங்க வராங்க. பட் அதில் இருக்க பெரிய டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் என்னன்னா, அந்த பசங்க ஒவ்வொருத்தரும் வந்துட்டு தேர் கிவிங் பேக் டு தட் சேம் வில்லேஜ். இப்போ ஒரு பையன் ஒரு சின்ன ஊர்லேருந்து வந்தால் இஸ் கோயிங் பேக் அண்ட் ஒர்க்கிங் தட் சேம் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் அண்ட் இஸ் ட்ரைங் டு இம்ப்ரூவ் தட் ஸ்கூல். ஸோ அவன் மட்டும் நல்லா வந்துல, அவன் வந்துட்டு அவனை சுற்றி இருக்கிற எல்லாரையும் பார்த்துக்கிறாங்க. அதுதான் இதில் ரொம்ப அழகான விஷயம் நான் பார்க்குறேன். என்னோட ஜேர்னியை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தா லேர்னிங் தான். நான் மணி சார் கிட்ட பார்த்து கற்றுக்கிறது தான். எவ்ரிடே இஸ் ட்ரைங் டு இம்ப்ரூவ். இதை விட நாளைக்கு இன்னும் பெட்டராக பண்ண முடியுமா, வாட் ஆம் ஐ லேர்னிங் ஃப்ரம் திஸ், வாட் ஆம் ஐ லேர்னிங் ஃப்ரம் திஸ். ஸோ லைஃப் லாங் ஸ்டூடெண்டாக இருக்கிறது தான் பெஸ்ட்டு. அப்போ தான் உங்களுக்கு ப்ரெஷர் கிடையாது. நோபடி இஸ் ஜட்ஜிங் யூ, யூஆர் ஒன்லி லேர்னிங். Rajisha is one of our strongest performers we have. Absolutely, no doubt. How do you see the performance of Malayalam cinema and அது நான் சொல்லணுமா? இந்தியாவே சொல்லுது. இங்க இருக்கிற ரைட்டர்ஸும் இங்க இருக்கிற பர்ஃபார்மன்ஸஸ், ஐ திங்க் ஒரு ஹியூஜ் ஃபேன் பேஸ் இருக்கு மலையாளம் ஃபிலிம்ஸ்க்கு மட்டுமே. ஏன்னா இங்க இருக்கிற லைஃப் ஸ்டைல், இங்க ஊர் பார்க்கறக்கே ஒரு கூட்டம் இருக்கு. நான்லாம் மலையாளம் படம் பார்த்தா நான் ஃப்ரேமே பார்த்துட்டு உட்காந்துருப்பேன். என்ன அழகா இருக்கு, எங்க போனாலும் கிரீனா இருக்கு, இவ்வளோ தண்ணியோட மக்கள் இவ்வளோ ஜாலியா இருக்காங்களேன்னு இருக்கும். ஸோ நேச்சர், இந்த இங்க இருக்கிற ஃபிலிம்ஸ் நேச்சரை காட்டுற விதம், ஒரு சின்ன விஷயத்தை எடுத்துட்டு படம் ஃபுல்லா ஹோல்டு பண்ண முடியுங்கிற ரைட்டிங் ஸ்ட்ரென்த், இட்ஸ் ஆல் பிகாஸ் ஆஃப் த ஸ்ட்ராங் பர்ஃபார்மன்ஸஸ் ஆல்சோ. ஸோ சொல்லவே வேணாம், so many inspiring films are constantly coming from here. இப்போ துல்கர் வேற ஸ்டைல் ஒன்று பண்ணிட்டு இருக்கு, ஃபாதர் ஒரு ஸ்டைலில் பண்ணிட்டு இருக்காரு. அப்புறம் நாயுடுலாம் பார்த்தேன். ஒரு சின்ன ஐடியா வச்சுட்டு ஹவு கேன் தே ஹோல்ட் தி என்டையர் ஃபிலிம்ங்கிறது ஆல்சோ ஆல்வேஸ் மலையாளம் ஃபிலிமை சர்ப்ரைஸ் பண்ணிட்டே இருக்கும். அண்ட் அதர் திங் வாட் ஐ லைக் இஸ் ஹவு ஒரிஜினல் தே ஆர் இன் தேர் தாட் ப்ராசஸ். அது ரொம்ப பிடிக்கும். எப்போ பார்த்தீங்க? இல்லை, லாசர் படங்கள் நிறையா சொல்லலாம். லாசர் படங்கள் நிறைய படங்கள் சொல்லலாம். கருத்த பெண்ணே அந்த சாங் இருக்குல்ல, அந்த படமும் ரொம்ப தேன்மான் கொம்பத்து ஆல்மா. லால்சார் படங்கள் நிறைய படங்கள் ரொம்ப பிடிக்கும். எனக்கு காமெடி பிடிக்குங்கிறதுனால லால்சார் படங்கள் நிறைய படம். தெரியல, யாருக்குமே தெரியாத பதில் அது. அதான் நீங்க லோகேஷை கேட்க வேண்டிய கேள்வி என்ன கேட்குறீங்க, எனக்கே தெரியாது. ஐ டோன்ட் நோ. അതെ 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 ബേസിക്കലി എല്ലാം ചെയ്യണം എന്നാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം. എല്ലാ ടൈപ്പ് ഓഫ് സിനിമയും എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ആക്ടറാണ് ഞാൻ. അപ്പം ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ജോണറിൽ തന്നെ സ്റ്റക്കായി പോകരുത് എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട്. പിന്നെ എൻ്റെ ഒരു സത്യം പറഞ്ഞ മഹാഭാഗ്യമാണ് കേട്ടോ. എങ്ങനെ പോയാലും കൊമേഴ്ഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള സിനിമയാണെങ്കിലും, ഇപ്പോൾ സർദാർ പോലത്തെ സിനിമയാണെങ്കിലും, ജയബീം പോലെ ഭയങ്കര റൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള സിനിമയാണെങ്കിലും, എല്ലാത്തിലും എങ്ങനെയൊക്കെ പോയാലും ഒരു സോഷ്യൽ കോസിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. റെലവെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചേഞ്ച് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന സിനിമയുടെ ഭാഗമാവാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് എനിക്ക്. അത് എന്നെ തേടിയ സിനിമകൾ വരുന്നത് എന്നുള്ളത് എൻ്റെ അഫ്കോഴ്സ് അതെൻ്റെ ലക്കാണ്. പക്ഷെ ദർ ഇസ് ദിസ് വേവ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ദാറ്റ് ഇസ് ഹാപ്പനിങ്. ഇപ്പം മൊത്തത്തിൽ സിനിമയിൽ നോക്കി ആ ഒരു ചേഞ്ച് വരുന്നുണ്ട്. അതായത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സിനിമ കാരണം നാളെ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാകാം എന്ന ആ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി മനസ്സിലാക്കി അങ്ങനെ സിനിമ എടുക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. സർദാർ ആസ് യു സെഡ് ഇസ് ഓഫ്കോഴ്സ് എ പ്രോപ്പർ commercial entertainment, പക്ഷെ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ദിസ് സംതിങ് ദാറ്റ് ഫിലിം ഇസ് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം. എനിക്കിപ്പോൾ അത് പറയാൻ പറ്റില്ല. ശരിയാ. അയ്യോ ഞാൻ എന്ത് പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ മലയാളത്തിൽ എന്താ പറയുക. അങ്ങനെ ഒരിക്കലും സാറ് നേരത്തെ ഇപ്പം നാഷണൽ അവാർഡിൻ്റെ കാര്യം ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു ആക്ടറും എനിക്ക് തോന്നില്ല ഒരു അവാർഡ് മനസ്സിൽ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഒരു സിനിമയും ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത്. അവാർഡ്സ് ചില സിനിമകൾക്ക് റെക്കഗ്നീഷൻ ആയിട്ട് വരുന്ന ആലോചിച്ച് ഒരു വർഷം എത്ര സിനിമകൾ ഇറങ്ങുന്നു അല്ലേ. അപ്പം ഞാനൊക്കെ ചെയ്തതിനേക്കാളും എത്രയോ കിടിലൻ ക്യാരക്ടേഴ്സ് അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം ലിജോ മോൾക്ക് ജയബീമിന് റെക്കഗ്നീഷൻ കിട്ടി.
അപർണയ്ക്ക് സുരഭി പോയിട്ട് റെക്കഗ്നീഷൻ കിട്ടി. അതൊക്കെ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമുള്ളൊരു കാര്യമാണ്, കാരണം എൻ്റെ കോ ആക്ടേഴ്സിന് കിട്ടുന്നത്. പക്ഷെ എന്ന് വെച്ച് ഞാനത് വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നില്ല. இல்லை ஒரு வாட்டி தேடி தேடி தான் பண்ணிட்டு இருக்கேன். இன்னும் ஸ்பேஸ் ஃபில்ம் பண்ணல. அதான் நம்ம பாக்கி நிறைய இருக்கும். ஸ்பேஸ் ஃபில்ம் பண்ணணும், ஒரு வெஸ்டர்ன் ஃபில்ம் பண்ணணும்னு ஆசை. பட் நீங்கள் கௌபாய் ஃபில்ம்லாம் பண்ண முடியாது, அங்கே போய் தான் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். தேங்க்யூ ஸோ மச்.